Hello students, welcome in a Sahaj Shikshan YouTube channel. Today I am going to take standard 5th. In that subject is environmental studies part 1. Chapter is a 13th chapter, methods of preserving food. अन्न टिकवण्याच्या पद्धती. So students, in this chapter we are going to learn is the methods, which methods to preserving the foods. So student, let's start here. We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year, but their crops get ready only at a certain times of the year. म्हणजेच आपल्याला गहू, तांदूळ, काही डाळी, कडधान्य हे आपल्याला वर्षभर लागणाऱ्या अन्नधान्य आहेत. परंतु याची जी पिकं आहेत ही पिकं वर्षभरातून एकदाच येतात किंवा ही हंगामी पिके आहेत. In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. Means what? There are a different crops comes in a different seasons. Okay, there are yearly pattern crops, there are 2 yearly pattern crops, some crops having a trimester period. Okay, so these we need a wheat, rice, pulses. These are we needed throughout year. For that, in order to have a grain available throughout the year, आपल्याला या हंगामापासून पुढच्या हंगामापर्यंत ते जे ग्रेन्स आहेत किंवा ही जी कडधान्य आहेत, धान्य आहेत, ही आपल्याला चांगल्या पद्धतीने वापरायचे आहेत किंवा टिकवायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रोटेक्शन मेथड किंवा प्रिझर्विंग ऑफ फूड्स त्याच्या काही मेथड्स आहेत. त्या मेथड्स कोणत्या आहेत हे आपण आजच्या या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहोत. डिफरंट फूडस्टफ्स आर प्रोड्युस्ड इन अ डिफरंट प्लेसेस. काही अन्नधान्य आहेत ही वेगवेगळ्या ठिकाणी बनली जातात किंवा त्यांचे प्रोड्यूस होण्याचा वेगवेगळे ठिकाण आहेत. दे हॅव टू बी मेड अवेलेबल इन अ गुड कंडिशन टू पीपल ॲट लॉंग डिस्टन्स. ज्या ठिकाणी ते बनलेले आहेत तिथून दूरवरच्या लोकांना ते चांगल्या पद्धतीमध्ये किंवा चांगल्या सिच्युएशन मध्ये कंडिशन मध्ये ते पोहोचलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इट मस्ट बी इन्श्युअर्ड दॅट एग्स, मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स रिमेन इन अ गुड कंडिशन ड्युरिंग ट्रान्सपोर्ट from the dairy or poultry farm till they reaches their users. So student, eggs, milk and milk products remain in a good condition during transport. म्हणजे ज्या ठिकाणी दूध किंवा दुधाची उत्पादने तयार केली जातात तिथून ते दूरवरच्या लोकांना पोहोचवण्यासाठी चांगल्या कंडिशन मध्ये असले पाहिजेत. फॉर दॅट पर्पज वी यूज अ पाश्चरायझिंग technique so that in the milk all the bacteria is removed and this milk can be transported to the other place. Different fruits and vegetables are available in abundance in different seasons. त्याचबरोबर काही फळं किंवा काही भाज्या ह्या त्या सीझन मध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या सीझन मध्ये अवेलेबल असतात आणि त्या सीझन मध्ये त्यांची टेस्ट ही सुद्धा आपल्याला त्या योग्य त्या सीझन मध्ये चांगली लागते. To prevent this large quantity of fruit and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year round, we make efforts to preserve them. So here example is a suppose apples. Apples is mainly grown in Himachal Pradesh or at Jammu Kashmir. So there we required some preserving method to without get spoiling of apple and they can be transported to all over India. So there are required some preserving methods. Another vegetable example is onion. Onion is mainly produced in Maharashtra. So in Maharashtra, preserving method is what? The onions are get dried and then transport to all over India. The next example is green peas. Student, green peas is also taken in a frozen. Means frozen green peas is, if it takes in a fridge, this can be kept in a good condition at fridge. Means we use different preserving method to vegetables and fruits from getting without spoil. Various kinds of papad, jam and pickles, onion, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. काही ठिकाणी पापड, कुरडया तसेच काही लोणची, मासे किंवा मसाले काही असतात हे वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात आणि ते टिकवले सुद्धा जातात. Nowadays we can buy such a ready products in a market too. हल्लीच्या कालावधीमध्ये हे मार्केटमध्ये सुद्धा अवेलेबल आहेत. To avoid having to go to the market for provisions again and again, we store what we need for several days in our house. म्हणजेच आपण जे वर्षभराचं आपलं सामान आहे, कडधान्य आहे, हे सारखं बाजारामध्ये जाऊन आणण्यापेक्षा एकदमच आपण घरामध्ये गहू, तांदूळ, डाळी हे जे काही सगळे अन्नधान्य आहेत ही एकदमच आपण भरून ठेवतो.
If a food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or next day. म्हणजेच आपण जे जेवण बनवतो घरी, हे घरी बनवलेले जे जेवण आहे हे जर एका वेळेला संपलं नाही तर आपले ते पुढच्या वेळेला वापरात यावे किंवा पुढच्या दिवशी वापरात यावं त्यासाठी किंवा ते बाद होऊ नये त्यासाठी सुद्धा आपण काही सर्टन मेथड्स यूज करतो. म्हणजेच काय, पुन्हा त्याची उकळी काढून ठेवणे किंवा थोडक्यात काही दूध असेल तर ते दूध उकळणे, आमटी किंवा भाजी असेल तर ती गरम करून ठेवणे, सो दॅट it can be used next time or next day. Students, here some questions asked. See, first question is when do we say that the foodstuff is spoiled? What changes are seen in it? म्हणजेच अन्न पदार्थ केव्हा खराब झालेले आहेत किंवा खराब झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणता बदल होतो हे आपल्याला विचारलं आहे. The answer is foodstuff is spoiled when there is a and have odor or some change in a color or fungus on it. There may be change in a smell, color and taste. Then we say that foodstuff is spoiled. Is the time in which foodstuffs get spoiled different in a different season? म्हणजे वेगवेगळ्या ऋतूमध्ये जे अन्नपदार्थ बाद होण्याचा वेळ आहे किंवा कालावधी आहे तो वेगवेगळा आहे का हा प्रश्न विचारला आहे. The answer is yes, because at a higher temperature or at a summer the foodstuff will be get spoiled easily because of the bacteria have more chances to grow at a warm atmosphere, and in winter there is a dry and cool atmosphere, so at that time foodstuffs remains original or less bacteria attack in foodstuff. So there is a different time which is required to foodstuff get spoiled in a different season. The third question is which foodstuffs spoil most quickly? Which foodstuff is? Answer is milk products, meat, fish and fruits. These foodstuffs can be get spoiled quickly. Fourth is what measures are taken to keep the foodstuff in a house in a good condition for as long as possible. So the answer is keep some foodstuffs like milk products, meat or fruits, vegetables in a fridge, and also some foodstuffs is in a drying condition. If we know the reasons why foodstuffs go bad, we would know what to do to keep them from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered for the following. आता या ठिकाणी जर आपल्याला अन्न खराब होण्याची कारणे माहिती असेल तर ते अन्न खराब होऊ नये यासाठी काय काय केलं जातं बघूयात. In a winter, that is in a cold weather, foodstuffs keep longer. म्हणजेच as we see earlier, हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये वातावरण हे कोल्ड असतं किंवा थंड असतं, त्यामुळे अन्नपदार्थांच्या मध्ये बॅक्टेरियाचा जो काही शिरकाव आहे किंवा बॅक्टेरिया अटॅक्स आहेत ते कमी होतात. If they are kept in a refrigerator or kept cold on an ice, even they keep even longer. जर आपण ते असे पदार्थ फ्रीज मध्ये ठेवले किंवा बर्फामध्ये साठवले, बर्फामध्ये ठेवले तर त्यांचा जो काही कालावधी आहे तो जास्त वेळ असतो. Second is grains are dried in a sun before storing. Onions and potatoes are kept to dry in open air in summer and then stored in a dry place. त्याचबरोबर जे धान्य आहेत ही धान्य आपण उन्हात वाळवून एखाद्या डब्यामध्ये भरण्याच्या आधी उन्हात वाळवून ती त्याच्यामध्ये स्टोअर केली पाहिजेत. त्याचबरोबर बटाटे, कांदे या गोष्टी ज्या आहेत या ओपन खुल्या हवेमध्ये उन्हाळ्यामध्ये ते वाळवले पाहिजेत आणि मग आपल्याला ते स्टोअर केले पाहिजेत. If we boil milk, it does not get spoiled immediately. जर आपल्याला दूध आपण उकळलं तर त्यामधले जे बॅक्टेरियाज आहेत ते बॅक्टेरिया जास्त त्यांचा शिरकाव होत नाही किंवा ते वाढत नाहीत. Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal. अन्न आपले उरल्यानंतर काही आमटी असू दे, भाजी असू दे, या सर्व आपण गरम करून ठेवले तर ते पुढच्या आपल्या जेवणापर्यंत सुद्धा चांगले राहू शकतात. Milk, mango pulps are foods that spoil quickly. आता दूध आणि आमरस यासारखे जे पदार्थ आहेत हे पदार्थ मात्र लवकर खराब होणारे पदार्थ आहेत. Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insects, mice, rats and cats. आपलं हे जे अन्न पदार्थ आहे हे आपल्या घरामध्ये जर काही मुंग्या, पाली, झुरळ असे जे काही इतर कीटक असतील तर यांच्यापासून त्यांना दूर ठेवले पाहिजे.
This is one of the preserving method. So here ask, that is try this. First step is divide a chapati into 3 pieces. Put 1 pieces in a closed box. Third is that roast the second piece on a hot pan to make it crisp without tearing it. Let it cool and pull it in a box. म्हणजे एक चपाती घ्यायची आहे, त्याचे 3 तुकडे करायचे. पहिला तुकडा आहे तो एका बंद बॉक्स मध्ये ठेवायचा. दुसरा आहे हा पुन्हा गरम करून गार झाल्यानंतर एका बॉक्स मध्ये ठेवून द्यायचा आहे. आणि तिसरा जो तुकडा आहे हा आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचा आहे. ऑब्झर्व दीज पीसेस एव्हरी मॉर्निंग अँड इव्हनिंग फॉर द 2 or 3 days. या हे जे आपण पीस ठेवलेले आहे त्याचे 2 ते 3 दिवस आपल्याला सकाळ संध्याकाळी निरीक्षण करायचं आहे. व्हॉट डू यू सी? सो सी, we see white, blacks or greenish fibers like a cotton wool growing on a piece of a chapati placed in a closed box. आपण जी चपाती एका हवाबंद डब्यामध्ये ठेवली होती त्या चपातीवरती काही व्हाईट, ब्लॅक अँड ग्रीनिश फायबर्स म्हणजे पांढरा किंवा काळसर, हिरवसर असे जे काही तंतू त्या एक कापसासारखे तंतू त्या चपातीवरती आपल्याला वाढताना दिसतात. इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग म्हणजे त्याला एक प्रकारचा वास सुद्धा येऊ शकतो. Whereas for several days we see no such chances in a crisp piece of chapati or one that was put in a fridge. तर त्याच्या बरोबर आपण जे चपाती गरम करून पुन्हा एका डब्यामध्ये ठेवली होती आणि तिसरा जो पीस होता तो फ्रीज मध्ये ठेवलेला होता, तर याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस किंवा त्यांच्यामध्ये कुठलाही बदल आपल्याला दिसून आला नाही. Why it is this so? Because the cotton wool like fibers grown on the chapati is a kind of fungus. तर आपल्याला जो कापसासारखे फायबर्स किंवा तंतू जे चपातीवरती दिसतात त्याला फंगस किंवा बुरशी असं म्हणलं जातं. फंगस इज अ टाइप ऑफ अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच बुरशी हा जो प्रकार आहे हा एक सूक्ष्मजीवाचाच प्रकार आहे. दिस फंगस इज अ स्पोर ऑफ द फंगस आर प्रेझेंट इन एअर अँड वॉटर. तर त्याचे जे हे बुरशीचे बीजाणू आहेत हे हवेमध्ये आणि पाण्यामध्ये जास्त प्रमाणात असतात. The chapati in the box created favorable condition for the growth of the fungus, availability of food, water, air and warmth. जी चपाती आपण डब्यामध्ये बंद करून ठेवली होती, पहिला जो पीस होता तो, या चपातीला त्या चपातीवरती जे बुरशी वाढण्यासाठी फेवरेबल कंडिशन्स होतात. काही ग्रोथ ऑफ फंगस इज अवेलेबिलिटी, फूड, वॉटर, एअर अँड वॉर्म. तर त्याच्यासाठी जे काही कंडिशन्स आहेत ह्या त्या चपातीला आपल्याला मिळाल्या, त्यामुळे त्या चपातीवरती बुरशी सारखा आपल्याला दिसू लागलं. दॅट इज वाय द फंगस ग्रीव ऑन अ चपाती इन द बॉक्स. हे सगळे फूड, वॉटर, एअर अँड वॉर्म या सगळ्या कंडिशन्स मिळाल्या, त्यामुळे त्या चपातीवरती बुरशी आली किंवा बुरशीचे प्रमाण वाढले. फूड अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, अन्न आणि सूक्ष्मजीव यांच्यामध्ये आता काय फरक बघूयात किंवा त्यांचा काय संबंध, रिलेशन्स बघूया. यू नो दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट ऑल अराउंड अस इन द एअर ॲज वेल ॲज इन वॉटर. जे काही सूक्ष्मजीव आहेत हे सूक्ष्मजीव पाण्यामध्ये आहेत तसेच हवेमध्ये सुद्धा आहेत. युजली एअर, मॉइश्चर अँड वॉर्म्स आर अवेलेबल वेअर फूड इज केप्ट. तर अन्न पदार्थांमध्ये आपण पाणी वापरतो, मॉइश्चर्स म्हणजे वॉर्म किंवा जे काही अन्न पदार्थ आपले आहेत या अन्न पदार्थामध्ये पाणी, हवा या सगळ्या गोष्टी, त्याचबरोबर ऊब, उष्णता या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये अवेलेबल असतात. इट मीन्स दॅट इट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स टू ग्रो रॅपिडली इन अवर फूड ऑर फूड स्टॉक. याचाच अर्थ काय, जर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा फंगस यासारखे जे सूक्ष्मजीव आहेत यांची वाढ लवकर होण्यासाठी त्यांना जे कंडिशन्स लागतात, वॉटर किंवा उबदार असा पदार्थ, हे सगळं आपल्या अन्न पदार्थ आपण तयार करताना त्यामध्ये असतात. त्यामुळे त्यांची जी वाढ आहे ही आपल्या अन्न पदार्थांमध्ये झपाट्याने होत असते. वी कॅन नॉट सी देम बट इफ दे बिगिन टू ग्रो अवर फूड गेट्स स्पॉइल्ड. आपण त्याला बघू शकत नाही, त्यांची वाढ होत असताना आपण बघू शकत नाही, परंतु आपले अन्न पदार्थ बाद झालेले आहे आपल्याला कशावरून कळू शकतं, त्याचा वास बदलल्यानंतर किंवा रंग बदलल्यानंतर चव बदलते, त्याच्यावरून आपल्याला कळू शकतं की आपला अन्न पदार्थ आहे हा बाद झालेला आहे. सच अ स्पॉइल्ड फूड कॅन कॉज अ स्टमक एक, डायरिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. असे हे अन्न पदार्थ जर आपण बाद झालेले अन्न पदार्थ खाल्ले तर त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, पोटदुखी, त्याचबरोबर उलट्या होणे, जुलाब लागणे अशा काही त्याचे परिणाम होऊ शकतात.
The nutrition value of such a food is also reduced. त्यामधले पोषक मूल्य जे आहेत ही सुद्धा कमी होतात. Sometimes it can be even threaten life. तर याचा जीवाशी सुद्धा धोका होऊ शकतो. Now there is a main part of this chapter is methods of food preservation. The first method is a drying. म्हणजेच वाळवणे. When we dry foodstuffs, their water content is lost. जेव्हा आपण एखाद्या पदार्थ वाळवतो तेव्हा त्यातील पाणी हे शोषून घेतलं जातं. These methods is used to preserve foodstuffs like पापड, कुरडई, सांडगे, गहू, wheat, डाल्स, etc. जेव्हा आपण अन्नपदार्थ वाळवतो उन्हामध्ये तेव्हा त्यातील जे पाणी आहे हे पाणी शोषून घेतलं जातं. त्यामुळे ते जे पदार्थ आहेत हे लॉंग पिरियड साठी चांगले राहू शकतात. म्हणजेच आपण घरामध्ये जे पापड बनवतो, कुरडया, त्याचबरोबर सांडगे, गहू, तांदूळ यासारखे जे पदार्थ कडधान्य आहेत ही सुद्धा वाळवल्यानंतर त्यातील पाण्याचे प्रमाण कमी होतं. पाण्याचे प्रमाण कमी झाले की आपोआप त्यातले बॅक्टेरिया कमी होतात आणि त्यामुळे हे पदार्थ लॉंग टाइम साठी चांगले राहू शकतात. नेक्स्ट मेथड इज अ कूलिंग. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need to grow. जेव्हा आपण पदार्थ रेफ्रिजरेटर मध्ये ठेवतो तेव्हा at a refrigerator there is a 0 degree Celsius temperature, so less chances of bacteria growth. Next method is a boiling म्हणजेच उकळणे. When foodstuffs are boiled, the microorganisms in them get destroyed. जेव्हा दूध किंवा आमटी, भाजी यासारखे जे पदार्थ आहेत हे आपण गरम केले जातात किंवा उकळले जातात तेव्हा फॉर अ हायर टेम्परेचर बॅक्टेरिया आल्सो गेट्स डिस्ट्रॉइड. सो foodstuffs and foods are get good condition for longer time. Next method is a placing in a airtight can. When foodstuffs are preserved in airtight containers, the microorganisms are first destroyed and it is ensured that water or air will not enter the foodstuff. जेव्हा आपण हवाबंद डब्यामध्ये काही अन्न पदार्थाची साठवणूक करणार आहोत तेव्हा पहिला काय काळजी घेतली जाते तर त्याच्यातली हवा आणि पाणी हे दोन्ही काढून घेतलं जातं आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला जो अन्न पदार्थ किंवा जे अन्न स्टोअर करायचं आहे ते केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल spices, cerelac, biscuit which are be kept in a airtight or box which is packed. It means that to preserve foodstuff, the microorganisms in them should be destroyed. Okay, means बॅक्टेरियाचा किंवा सूक्ष्मजीवांचा वाढ अन्नपदार्थामध्ये होऊ नये किंवा अन्नपदार्थ आपल्याला जास्त काळ टिकवण्यासाठी त्यामधले जे सूक्ष्मजीव आहेत यांचा मारा करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण ज्या काही गोष्टी वापरतो किंवा मेथड्स वापरतो त्याला प्रिझर्विंग मेथड्स असं म्हणतात. Also they must be placed in a condition in which microorganisms will not grow again. तर सूक्ष्मजीवांचा नाश जो आहे किंवा अन्नपदार्थामध्ये सूक्ष्मजीव ज्यांची वाढ होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला आपले जे पदार्थ आहेत अन्नपदार्थ हे ठेवले पाहिजे. So student, in this chapter what we learn is preserving methods of food. So there is a 4 methods. First is a drying, second is a cooling, third is a boiling, and fourth method is a placing foodstuffs in a airtight can. Here this chapter is ends. If you like this video, please like, comment this video and subscribe the channel. Thank you.